صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مجيب، سيدنا مجاب، سيدنا حفيظ، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عفو، سيدنا ولي، سيدنا حق، سيدنا قوي، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أمين، سيدنا مأمون، سيدنا كريم، سيدنا مكرم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مكين، سيدنا متين، سيدنا مبين، سيدنا مؤمن، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رسول، سيدنا ذو قوة، سيدنا ذو حرمة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اسمه سيدنا صالح، سيدنا مصلح، سيدنا مهيمن، سيدنا صادق، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مصدق، سيدنا صدق، سيدنا سيد المرسلين، سيدنا إمام المتقين، سيدنا قائد الغر المحجلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا قائد الغر المحجلين، سيدنا علي الرحمن، سيدنا بر، سيدنا مبر، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبارك على من اسمه سيدنا وجيه، سيدنا نصيح، سيدنا ناصح، سيدنا وكيل، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا متوكل، سيدنا كفيل، سيدنا شفيق، سيدنا مقيم السنة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مقدس، سيدنا روح القدس، سيدنا روح الحق، سيدنا روح القسد، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا كاف، سيدنا مقتفن، سيدنا بالغ، سيدنا مبلغ، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا هادي، سيدنا مهدي، سيدنا محمد، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عزيز، سيدنا فاضل، سيدنا مفضل، سيدنا فاتح، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مفتاح، سيدنا مفتاح الرحمة، سيدنا مفتاح الجنة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا علم الإيمان، سيدنا علم اليقين، سيدنا دليل الخيرات، سيدنا مصعب الحسنات، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مبني العثرات، سيدنا الصفون للزلات، سيدنا صاحب الشفاعة، سيدنا صاحب المقام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب القدم، سيدنا مخصوص بالعز، سيدنا مخصوص بالمجد، سيدنا مخصوص بالشرف، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا الصاحب الحجة، سيدنا الصاحب
السلطان سيدنا صاحب الرداء سيدنا صاحب الدرجة الرفيعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب التاج سيدنا صاحب المغفر سيدنا صاحب اللواء سيدنا صاحب المعراج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الغضيب سيدنا صاحب البراق سيدنا صاحب الخاتم سيدنا صاحب العلامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب البرهان سيدنا صاحب البيان سيدنا فصيح اللسان اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رؤوف الرحيم سيدنا عذر الخير سيدنا صحيح الإسلام سيدنا سيد القولين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حفيظ النعيم سيدنا عين الغر سيدنا سعد الله سيدنا سعد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب سيدنا صاحب الفرج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على سنة والجماعة وشوق إلى لقائك وليا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا ومولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وين تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع التذكر والتذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله والقرب والثواب. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة. يا حافظ احفظنا وثبتنا على الحق والهدى. اللهم يا حافظ احفظنا وثبتنا على الحق والهدى. اللهم يا حافظ احفظنا وثبتنا على الحق والهدى. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الأحبة jamaah majelis taklim, majelis zikir salawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di musalla Al-Ikhlas atau kita kenal dulu dengan sebutan musalla Kiai Haji Abdus Samad yang kita semua insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah walaupun diguyur hujan yang cukup deras kita masih diizinkan Allah untuk berkumpul bersama-sama bersalawat kepada baginda Rasulullah, mengucapkan salam untuk beliau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan setiap salawat, setiap bacaan kita baca sampai kepada beliau dan kita akan mendapatkan balasan jawaban dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan bukan sebatas kita mendapat keberuntungan. InsyaAllah kedua orang tua kita, anak istri kita, keluarga kita semua mendapatkan keberuntungan dengan berkat kita bersalawat dan salam kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah mantapkan hati kita, Allah mantapkan iman kita, Allah berikan kepenuhan di hati kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita selalu bersalawat kepada Rasulullah, selalu dan senang untuk mendengar cerita-cerita tentang Rasulullah, dan kita pun diberikan Allah taufik dan inayah untuk menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab Khasa'is Ummatul Muhammadiyah, kekhususan, keunggulan, kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, yaitu kita sekarang yang hidup menjadi umat Rasulullah dibandingkan dengan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Allah mengutus banyak Nabi dan Rasul, sampai dari Nabi Allah Adam sampai terakhir Nabi Allah Isa alaihissalam, yang semuanya memiliki umat. Namun Allah jadikan umat Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad, yang alhamdulillah kita menjadi bagiannya, adalah umat yang terbaik, umat yang termulia, yang paling dimuliakan dan dilebihkan Allah, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada umat-umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Maka bersyukurlah kita ikhwani yang telah dipilih Allah tanpa kita minta, tapi Allah menghendaki, Allah memilih kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka patutlah kita selalu berucap alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Segala puji bagimu ya Allah, segala puji bagimu ya Allah yang telah menjadikan kami umat daripada bagian umat nabimu, kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, pada pertemuan lalu kita masuk kepada khasa'is yang ketujuh, yaitu kelebihan, keunggulan, kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah Nabi Muhammad dibandingkan umat lain. Yang ketujuh, kaunuhum khairu ummah, kita dijadikan sebaik-baiknya umat. Sebaik-baiknya umat dengan sifat yang menjadi syarat kita untuk menjadi umat yang terbaik ini disebutkan dalam ayat Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum, sungguh kamu telah dijadikan Allah sebaik-baiknya umat yang pernah Allah ciptakan di muka bumi. Dari semenjak Nabi Allah Adam sampai yang hidup setelah Nabi Allah Adam, sampai Nabi Allah Isa, sampai wafat Nabi Allah Isa, sampai umat Rasulullah ini, yang terbaik adalah umat Rasulullah. Tapi untuk mendapatkan titel yang terbaik ini ada dua sifat yang harus kita miliki. Allah menyebutkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita harus memiliki sifat ta'muruna bil ma'ruf, yaitu senantiasa menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan. Jadi kita ngajak orang berbuat baik, nolong uang untuk berembakan diri kepada Allah, untuk solat, untuk puasa, untuk zakat, untuk sedekah, untuk tidak berbuat zalim kepada dirinya sendiri dengan maksiat-maksiat dan kesalahan, apalagi berbuat zalim kepada orang lain. Kita ajak mereka untuk mendapatkan ridha Allah, rahmat Allah. Apapun yang kita bisa lakukan, dengan cara apapun, dengan bermacam-macam media bisa kita lakukan, entah secara langsung, entah lewat medsos, entah lewat gambar, bentuk tulisan, pesan-pesan, kartun dan lain-lain yang di situ ada pesan nasihat. Maka ini kita dianjurkan oleh Allah. Ta'muruna bil ma'ruf. Jadi bukan kita nak pengen selamat sendiri, tapi kita disuruh untuk ngajak orang lain juga biar selamat. Bahkan di sinilah dikategorikan orang itu imannya sempurna, kata Rasulullah. Iman seorang itu sempurna kalau dia bukan mikir ke dirinya baik untuk selamat, tapi dia pengen orang lain juga selamat. Bukan dirinya baik selamat dari azab Allah, tapi dia pengen orang lain juga selamat dari azab Allah. Bukan dia cuma pengen dirinya sendiri masuk surganya Allah, tapi dia berharap semua orang juga masuk surga Allah, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang di antara kamu tidaklah dianggap sempurna imannya kecuali kalau dia sudah menginginkan atau berharap kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan juga didapatkan oleh orang lain. Dia selamat, pengen juga orang lain selamat. Anaknya selamat, dia pengen anak orang lain juga selamat.
Istrinya pakai jilbab rapi, dia pengen istri kawannya juga jilbab rapi. Kalau dia lihat istri kawannya masih berpakaian seperti jahiliyah, tidak menampakkan dia seorang muslimah, buka aurat, sedih dia, gelisah dia. Manalah caranya biar pacak nasihati bini si fulan ini? Lewat lakinya tidak mempan. Lewat siapa? Oh, berpikir dia untuk menyampaikan nasihat. Ya subhanallah, kadang-kadang ada orang kaya, luar biasa kaya, tapi untuk beli dasar nutupi aurat tidak mampu dia. Untuk beli dasar nutupi aurat tidak mampu, padahal kaya. Berapa banyak orang miskin mampu nutup aurat, duit cuma penghasilan sedikit tapi mampu. Ini orang kaya raya tak mampu, dia nak beli dasar untuk nutupi auratnya. Nah, perlu tunjuk hidayah. Itu anak kita Masya Allah, solat rajin, ibadah rajin, tahu waktu. Kalau sudah petang hari tak lagi main di jalanan, sudah siap-siap untuk ke masjid, ke musola. Setiap malam habis maghrib baca Quran. Anak tetangga, anak kawan kita tidak macam itu. Kata maghrib masih di jalanan, habis maghrib bukan balik ke rumah, bukan ke musola, main PlayStation, main game sampai malam. Misalnya, ya Allah, anak wong tu anakku juga. Mak mana aku pengen anakku selamat, anak wong harus selamat. Nah, ini baru sempurna iman itu. Itu baru sempurna, bukan kita mikir ke diri kita yang selamat. Tak sempurna iman kamu, kata Rasulullah, kecuali kalau kamu sudah bisa memiliki sifat seperti tadi. Nah, mari kita koreksi diri kita masing-masing, ikhwan. Minimal untuk wong-wong yang ada hak terhadap kita. Siapa? Keluarga kita, famili kita, tetangga kita, teman-teman kita. Ini harus. Jangan sampai terhadap keluarga dewek pun kita tak beluru, tak perhatian. Kendaklah bapaknya tu, kendaklah maknya ada. Aku nak ngelawai anak aku, baik penting selamat anak aku. Keluarga dia padahal keponakan dia tu, sepupunya misalnya, atau tetangganya, itu juga orang yang berhak untuk kita perhatikan lebih. Nah, itu tetangga. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan bukan cuma ngajak orang berbuat baik, sifat yang berikutnya juga harus kita miliki, mencegah daripada kemungkaran. Kita tahu ada orang nak berbuat maksiat, kita tegur, kita nasihati, kita ajak untuk dia meninggalkan maksiat dengan cara lembut, dengan cara bijak. Tak mau dikencangin dikit, masih tak galak juga, kencang kenian. Ya, sampai dia berhenti dari kemungkaran, dari berbuat maksiat, berbuat dosa. Kita tahu di pasar kawan kita berdagang, maling timbangan. Dia dimainkan yang timbangan tu, curang dia. Barang nomor 3 katakannya nomor 1, pasangnya merek palsu. Nah, harus dicegah, tidak boleh diam. Harus kita tegur. Minimal ada penyampaian, negur. Oi lo, payu, duit kau tu konjuk ke mak kau, konjuk ke bini kau, konjuk ke anak kau, duit haram itu. Haram mak mana? Kau tu nipu timbangan, kau endep tu. Wong beli sekilo konjuk 9 on. Barang tu nomor 3, kau bukan katakan nomor 1. Haram gawe kau tu, tak benar itu. Yang kau dapatkan dari usaha kau ni haram, ngapa kau nipu? Kau tu nipu. Yang kau tipu juga bukan orang muslim, orang kafir itu. Sama nipu orang kafir, muslim sama hukumnya. Haram. Haram. Bukannya berbuat zalim sama orang non muslim kita dibolehkan, diharamkan dalam syariat Allah. Sebagaimana kita berbuat baik dengan orang non muslim dapat pahala, apalagi sama orang muslim. Nah, kita tegur, kita ingatkan. Seperti tadi, buka aurat. Kita ingatkan, kita tegur. Apapun bentuk kemungkaran. Pemimpin-pemimpin yang zalim ini banyak, kita tegur. Tak mampu mendatangi dia, tegur mungkin lewat ceramah ini atau lewat tulisan, mengingatkan secara umum, atau bila perlu secara khusus kita surati, tak apa-apa. Nyampe alhamdulillah, tak nyampe pahala pasti nyampe. Banyak cara kalau kita pengen menegur seseorang agar dia meninggalkan kemungkaran atau meninggalkan suatu kefasikan. Nah, ikhwan rahimahullah, dari apa yang kita baca kemarin sampai kita pada ucapan muallif, wa tattadih suratu hadhihi al-khairiyyah ilahiyyah fi ummatil muhammadiyah fi jalalatil aktsar wa 'azamatil akbar. Kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah SAW ini banyak disebutkan dalam Al-Quran dengan pujian-pujian dan janji-janji Allah untuk keselamatan dan kebahagiaan. Berbeda dengan ucapan Allah terhadap kelompok Yahudi dan Nasrani. Yahudi yang asli, Nasrani yang asli dibawa oleh Nabi Allah Isa itu benar aja, tapi
yang dibawa oleh Nabi Allah Isa awal, sekarang sudah diobrak-abrik oleh mereka. Ya, Taurat digonta-gantinya, Injil dirobah-robahnya, sehingga Allah mengutuk orang-orang Yahudi tersebut. Allah mengutuk orang-orang Nasrani yang merobah-robah ayat-ayat suci dari kitab Taurat, Zabur ataupun Injil. Makanya sekarang mereka sendiri mengakui kalau Injil yang ada ini tidak ada lagi asli. Sudah banyak perubahan-perubahan. Bahkan zaman dulu begitu seorang kaisar jadi kaisar, dia pengen ada sesuatu yang nak dirobahnya, dia tinggal memerintahkan kepada pastor-pastor yang ada zaman itu, yang semuanya tunduk di bawah dia untuk dirobah. Yang sesuai dengan hawa nafsunya, yang tidak cocok dihapus. Tapi hal itu tidak terjadi pada Al-Quran kali ini. Allah jaga Al-Quran. Jangankan untuk merubah satu kalimat, satu ayat, satu surat, satu huruf pun tidak pernah terjadi dari semenjak hidup Rasul sampai saat ini, sampai hari kiamat. Tidak akan pernah terjadi perubahan itu, karena Allah sudah menjanjikan inna nahnu nazzalnahu dzikra wa inna nahnu lahu hafidhun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyal ahbab rahimakumullah. Wa tattadih suratu hadhil khairiyah, dan sangat tampak jelas bagaimana Allah memberikan kemuliaan-kemuliaan, kebaikan-kebaikan yang lebih untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi jalalati aktar wa azamatil akbar, dengan keagungan yang lebih banyak dan lebih agung, lebih besar. Inna dzikri ma yuqabiluha bin nisbati li ghairihi hadhil ummah kal yahudiyah masalan. Sangat jauh perbedaan itu antara umat Rasulullah dibandingkan dengan umat lain, terutama kita ambil contoh di sini kata beliau terhadap kelompok orang-orang Yahudi. Fa inna Allah Ta'ala lamma imtadaha ummatul Muhammadiyah bi annaha khairu ummah akhrijat lin-nas. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya umat Nabi Muhammad, umat Rasulullah adalah umat yang terbaik yang pernah Allah turunkan di muka bumi ini, wa wassafaha bi awsafil karimah hayyaihim li hadhil khairiyah. Allah sifatkan untuk umat Rasulullah yang indah, yang baik, yang mulia tadi dengan dua sifat secara global. Sifat itu dua, di mana di dalamnya ada ribuan daripada sifat-sifat mulia. Apa itu ijmalan atau global, amar ma'ruf nahi munkar. Apa contohnya? Ada 1001 contoh, 1001 juta bentuk amar ma'ruf dan nahi munkar itu. Ya, sampai sampai senyum pahala dalam Islam ni. Tabassam li akhika sedekah, ketemu kawan kita muslim senyum kita. Apalagi ditambah dengan salam, assalamualaikum, senyum, pahala. Tabassam li akhika sedekah, imatatil adza fi tariq, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Ada batu, ada kayu di tengah jalan, kita singkirkan, pahala. Semuanya, tasbih pahala, tahmid pahala, nolong wong pahala, apapun bentuk kebaikan yang kita lakukan itu menjadi suatu pahala buat umat Rasulullah SAW. Bahkan ikhwan rahimakumullah, khususnya yang Allah berikan untuk kita umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad SAW ini, sampai amalan yang belum kita amalkan, perbuatan yang belum kita lakukan, baru terlintas di hati kita, sudah dicatat pahala oleh Allah. Baru punya niat macam malam ini, mungkin ada sebagian ikhwan pengen hadir majlis ini, sudah punya niat dari tadi pagi, bahkan dari kemarin. Subhanallah, hujan deras, kampungnya banjir, tak pacak mentu dia. Dah hadir dia. Naam, secara jasad tidak hadir bersama kita, tapi pahala dapat seperti kita. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Rasul pernah mengatakan inna qauman humul fi Madinah, kata Rasulullah. Ma marana bil wadi illa ma'ana. Sampai ke Rasulullah ada sekelompok wong, mereka ada di kota Madinah. Waktu itu Nabi sedang keluar, tidak perang Tabuk. Perang Tabuk jauh dari kota Madinah, berhari-hari perjalanan. Nabi ngomong sama sahabat, ada sekelompok orang, mereka saat ini ada di Madinah sana, tapi tidaklah kita melewati suatu lembah kecuali mereka bersama kita. Tidak kita melewati satu padang pasir atau gunung kecuali mereka bersama kita. Sahabat bingung, ya Rasulullah, mereka di Madinah, mereka di kota Madinah. Iya, kata Nabi, mereka ada di kota Madinah, tapi tidak kita melewati suatu tempat kecuali mereka bersama kita. Siapa itu mereka? Kata Rasulullah, humul ladzi habbathumul udzur. Itulah orang-orang yang punya niat pengen ikut perang keluar bersama kita, tapi ada udzur yang menghalangi mereka. Nah, ini salah satu khususnya yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka pandai-pandailah selalu memasang niat solehah.
Bahkan salafun sholihun, mereka setiap bangun tidur ikhwan langsung punya rangkaian niat. Hari ini aku nak ngapo dari segala amal baik niatnya kalau. Mungkin ada 60, 70. Yang terlaksana mungkin cuma 15. Tapi semua dari 70 niat solehah itu diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan rahimakumullah, ini khusus yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Amar ma'ruf nahi munkar menjadi sifat utama yang ada pada umat Rasulullah. Bahkan ini bukan hanya milik ulama-ulamanya, tapi rakyat yang awam pun, masyarakat awam pun daripada umat Rasulullah dituntut untuk melakukan ini. Kita sama kawan kita, tak nunggu jadi ustaz, tak nunggu jadi kiai. Ingat kawan kita wuduknya salah, langsung kita tegur dengan cara baik, ajari. Berdagangnya salah, kita benarkan. Fatihahnya tak benar, kita luruskan. Dia kurang ajar sama orang tuanya, kita tegur. Tak ada tugas kiai galau, tak tugas ulama galau. Ini tugas seluruh umat Rasulullah SAW dengan kapasitas masing-masing kemampuannya. Nah, ini berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan mereka bukan setelah nabinya wafat mereka berubah. Nabinya masih hidup, mereka sudah berani merubah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Mereka bahkan mengingkari nabi mereka. Bahkan di sini disebutkan saking dahsyat keburukan itu, mereka bahkan membunuh banyak daripada nabi-nabi. Karena nabi itu menghalangi mereka untuk mengikuti hawa nafsunya. Mereka pengen berbuat segala bentuk kebebasan kemaksiatan, ditegur, diingatkan, bahkan diancam dengan azab Allah yang bakal turun. Mereka tak terima, mereka tak senang, dibunuh oleh mereka. Tapi hal ini subhanallah tak terjadi pada umat Rasulullah SAW. Yang jadi musuh nabi, yang benar-benar memusuhi nabi, orang kafir. Tapi umat Nabi dulu yang jadi musuh dan memberontak, membelot setelah Nabi itu, wong yang ngikuti Nabi itu, orang-orang yang mengikuti Nabi tersebut. Dzammal Yahud bi'aqbahis sifat wa tawa'adahum su'al masir. Allah mengecam dalam Al-Quran orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu dengan sifat-sifat yang buruk yang Allah sebutkan tentang sifat mereka dalam Al-Quran. Bahkan tawa'aduhum, Allah telah menjanjikan untuk mereka su'al masir, seburuk-buruk tempat kembali, yaitu neraka Jahannam. Wa daraba dzallata 'alaihim wal maskanah likufrihim, bahkan Allah menyebutkan tentang buruknya tempat yang akan mereka singgahi atau mereka tinggali kelak di yaumil kiamah dengan keburukan sikap tingkah laku mereka. Wal maskanati likufrihim biayatihi subhanahu wa ta'ala wa qatlihim lil anbiya'ih, bahkan mereka bukan cuma mendustakan ayat-ayat yang turun kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, mereka mendustai nabi-nabi mereka, bahkan mereka membunuh para nabi-nabi tersebut. Jadi jangan heran kalau kita lihat sekarang ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel yang ada di Palestina itu membunuh umat Islam. Jangankan cuma umat Islam, nabi lagi mereka bunuh. Nabi lagi mereka bunuh, ya, sakingnya tadi, ya, jahatnya mereka itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'addihim hududah, dan mereka menentang batasan-batasan Allah. Mereka langgar ketetapan-ketetapan Allah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas. ويجانب هذه الخصوصية الجليلة التي دلت عليها هذه الآيات المباركات فإنها تحمل هذه الأمة بشارة الصادقة صدق الله صدق القرآن بأن هذه الكثرة من أعدائهم لا يضرهم ضرا بليغا لا يضركم إلا أذى أي لا يضركم إلا ضررا يسيرا كأن يؤذوكم بألسنتهم ويلقوا سبها بينكم subbahu bainakum yasuddu an dha'ufa imanuhu anil haq wa huwa murad bil adha qauluhu la yadurrukum illa adha. Ma'asyal ahbab rahimakumullah. Nah, kejahatan orang-orang ini pun mereka lakukan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah mengatakan kejahatan mereka lakukan kepada kami itu sebenarnya tidaklah terlalu berat dibandingkan kejahatan yang mereka pernah lakukan dulu kepada nabi-nabi sebelum atau umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. La yadurrukum illa adha wa hadha darar fi waqi' la yuaddi ila hadmil kiyana al-ummah wa la yuaddi ila al-idmahallal qutiha fa huwa dhamanun haqqun wa wa'adun sadqun min al-haqq subhanahu wa ta'ala akadahu ba'da
biwa'din thanin wa huwa anna ahlal kitab law qatalul mu'minina sadiqin fa innal mu'minina sayakunu lahumun nasr alaihim wa qala ta'ala in yuqatilukum yuwallukumul adbar. Dan Allah memberikan kabar gembira kepada umat Islam bahwasanya kalau orang-orang kafir itu menyerang umat Islam, maka pasti Allah akan memberikan pertolongan buat umat Islam untuk menghadapi mereka. Tsumma khatama hadhil biwa'din thalis, dan janji yang ketiga yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW bahwa annahum ba'da nasrihim alaihim lan takunu li ahli kitab wa la ra'simul yahud quwwatun aw syakku aw syaukatun li akhdhil bitharihim ba'da dhalik thumma la yunsarun illa anna hadhihi dhamanat al-'azim allati hiya bisyaratun karimah masyrutun bil muhafadhatil ummah al-islamiyyah 'ala al-usliyyin 'azimain asyara ilaihim al-ayah. Al-awwal al-imanu billah wa tu'minuna billah. Al-thani da'watun ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wallahu a'lam bis-shawab. Ahbabana ikhwan rahimakumullah. Bahkan bukan cuma Islam akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas musuh-musuhnya, dan bahkan di sini Allah menjanjikan untuk umat Islam musuh-musuh itu kelak tidak akan lagi mampu untuk membalas kekalahan mereka atas pertolongan Allah kepada umat Islam. Kemuliaan, kekuatan yang Allah berikan pada umat Islam disebabkan beberapa perkara. Di antara sini ada dua hal. Yang pertama, tu'minuna billah, karena mereka beriman kepada Allah. Yang kedua, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wallahu a'lam bis-shawab. Ma'asyal ahbab ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah wa faqakumullah. Untuk pertemuan-pertemuan malam ini, kemudian kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala panjang umur sehat walafiat. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ikhwan rahimakumullah, habibakumullah wa taqakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu ya rabbana. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudhill lahu wa man yudhilhu fala hadiya lahu. Ikhwan rahimakumullah, satu kabar gembira buat kita, bahkan buat alam ini. Pada malam hari ini insyaallah taala ya, di musalla ini, di majelis kita ini, kita akan mendapatkan saudara baru, dan ini pasti menjadi suatu sangat kegembiraan buat baginda Rasulullah SAW. Setelah hadir bersama kita ada seorang saudara kita yang insya Allah di hadapan kita bersama, bukan untuk kita saksi kebaik, tapi kita doakan akan berikrar syahadatain, masuk Islam, mengikrarkan syahadat la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita berharap mudah-mudahan dengan berkat beliau dihadirkan Allah dari awal majelis, mendengarkan salawat dan salam kita kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, mendengarkan ini majelis, Allah berikan benar-benar keimanan yang kokoh, keimanan yang mantap, keimanan yang benar-benar berlandaskan kalau cinta kepada Allah dan Rasul, bukan berlandaskan dengan tujuan yang lain. Dan beliau beriman benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah dan Rasul, menjadikan hambanya sebagai hamba Allah, sebagaimana kita semua adalah hamba Allah, dan menjadi umat Rasulullah SAW insyaAllah ta'ala. Ikhwan rahimakumullah, mari kita sama-sama mengikuti dan mendoakan beliau saudara kita ini untuk berikrar syahadat, mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Namanya siapa? Budianto. Budianto. Dari mana aslinya? Aslinya dari Batam. Batam. Di Palembang tinggal di mana? Tinggal di Jalan Bambang Utoyo. Bambang Utoyo dekat sini. Nurul Sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Budianto, Anda ingin menjadi seorang Muslim. Keinginan ini muncul dikarenakan apa? Karena mau pengen meluruskan agama Islam. Jadi niat saya itu karena saya udah memilih calon istri saya itu untuk Muslim. Jadi saya akan mengikuti ajaran agama Islam. Jadi Islam mau meluruskan. Jadi setelah dia melancarkan semua keluarga. Tidak ada pilih antara dua agama. InsyaAllah.
Anda masuk Islam tanpa ada paksaan. Tidak ada paksaan, ikhlas. Ikhlas karena Allah. Tujuan pertama masuk Islamnya Budianto, ya, benar-benar pengen jadi hamba Allah, pengen jadi umat Rasulullah. Adapun menikah dengan seorang perempuan, memang perempuan muslimah tidak boleh menikah kecuali dengan seorang muslim, dan itu menjadi salah satu sebab. Tapi tujuan pertama adalah untuk menjadi hamba Allah, hamba Allah yang mentauhidkan, mengesahkan Allah dan menjadi umat Rasulullah. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi suatu keberkahan rumah tangga Anda kelak. Anda beristrikan seorang muslim dan menjadi sebab Anda muslim adalah istri Anda. Mudah-mudahan istri Anda menjadi sebab Anda selamat dunia akhirat, dan kelak Anda pun menjadi sebab istri Anda kelak menjadi juga selamat dunia akhirat. InsyaAllah malam ini kita saksikan bersama syahadatnya antum, dan setelah syahadatnya berarti Anda sudah menjadi saudara kami, bagian dari kami, umat daripada umat Rasulullah SAW, menjadi seorang muslim insyaallah taala. Dan saya berwasiat kepada teman-temannya, rekan-rekan yang dekat sama beliau, agar insyaallah kita jangan cuma putus stop sampai ngelihat dia masuk Islam, tapi tolong dibimbing, diarahkan sampai benar-benar mengenal Islam. Dan mudah-mudahan nanti insyaallah niat untuk menikah dengan perempuan muslimah diwujudkan Allah, dengan perempuan yang sudah Anda pilih. Dan insyaallah mudah-mudahan calon istri Anda yang kelak insyaallah jadi istri Anda pun bisa membantu Anda untuk menjadi seorang muslim yang baik, muslim yang taat, muslim yang bisa dibanggakan oleh Rasulullah SAW insyaallah taala. Silakan baca sini. Menghadap saya. Menghadap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ikuti saya ya. Ya. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad utusan Allah. Barakallahu fikum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Tabbatakallahu biqouli tsabit, tabbatakallahu biqouli tsabit, tabbatakallahu biqouli tsabit, tabbatakallahu fid dunya wal barzakh wal akhirah. Nas'alullah ta'ala yakrimakum bil iman kamilin, imanan sadiqan, imanan la laysa ba'da kufran, ala hadinikum sallallahu jahin khairul bariyah. Sirrul Fatihah. A'udzu bisyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka ridha wa anta lam tazal lidzalika ahlan lidzalik. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman yubashshir qulubana. Allahumma nas'aluka imanan sadiqan wa yaqinan laysa ba'da kufrun lana wa li ahbabina khususan li akhina budiyanta. Ya Allah, thabbitna wa thabbitna 'alal iman wal haqq wal huda, thabbitna 'alal iman wal haqq wal huda. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar, thabbit qulubana 'ala dinik ghayat tsabat. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar, thabbit qalbi 'ala dinik 'ala ghayat tsabat. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar, thabbit qulubana ajma'in khususan akhina budiyanta. Ya Allah, thabbit qalbi 'alal iman wal haqq wal huda ila nihayati hayatina ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hayatana al-islam wa mamatana ala al-islam wa adkhilna ma'as salama min ahli al-islam. Allahumma
ولا مضل ولا تضلنا اللهم ارحمنا ولا تعذبنا اللهم اغفر لنا واعف عنا يا كريم يا ارحم الراحمين اللهم يا حافظ احفظنا ثبتنا مع الثبات ثبتك الله بقول ثابت ثبتك الله بقول ثابت ثبتك الله بقول ثابت في الحياة الدنيا في البرزخ في الآخرة صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم ما شاء الله بارك الله فيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم محمد Allah barik fiik insyaallah. Ya. Budianto. Ya. Namanya mau ditambah? Boleh. Ya. Ya. Biar lebih berkah. Ya. Budiantonya biar nggak apa-apa. Ya. Budianto dalam bahasa Indonesia artinya juga bagus, tapi tambah biar berkah. Ya, pakai nama Rasulullah. Ya. Tambahi Ahmad di depannya. Ahmad Budianto. Ya. Jadi malam hari ini kita berkahi juga saudara kita ini, ya Rabb, alhamdulillah dimantapkan Allah imannya sampai anak keturunannya sampai hari kiamat, ya Allah, semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, untuk lebih mengikat dirinya, ya Allah, kepada kekasihmu Rasulullah. Maka izinkan kami menambahkan atas namanya dengan nama kekasihmu Rasulullah dengan nama Ahmad. Maka dengan malam hari ini kita resmikan nama saudara kita Budianto dengan tambahan Ahmad Budianto. الفاتحة باسم المبارك أحمد بوديانتو لهذا الأخ نجعل هذا الإله مبارك له وجعله من حب النبي صلى الله عليه وسلم من خواص أمة أحمد صلى الله عليه وسلم واجعله يا ربنا مباركا في كل حين قرة عين سيد المسلم ونحكنا وإياه بالصالحين على حديث الصالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر نوينا يا ربنا بما نوى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بدل أسماء أصحابه وما نوى آباؤنا وأسلافنا الصالحون أدخلنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم الحق إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم هذا بك بك وإليك وتقبل منا يا كريم يا رحمن الرحيم واحفظنا واحفظ هؤلاء إخوان خصوصا أخينا أحمد بوديانتو من كل فتنة ومحنة بس نضير أملنا وإياهم بلطفك وجودك إنا نستحفظك يا ربنا ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأحبابنا أخينا أحمد بوديانتو خاصة يا ربنا من كل محنة وفتنة بس نضير إنك ملك ذو الجعل وإياهم في كنافك وأعمالك وعيادك وجوارك وحفظك من كل شيطان مريد جبار أنيل ذي عين ذي بغي ذي حسد من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Baik, nanti seperti biasa kita salam-salaman sekaligus ucapkan selamat keberkahan untuk Ahmad Budianto. Anda sekarang sudah bagian dari umat Islam. Semua mereka saudara Anda dimanapun umat Islam, dimanapun itu berada, mau di Amerika, mau di Afrika, mau di Cina, mau di Jawa, mau di Kalimantan, semua kita saudara. Kita disaudarakan dengan iman dan Islam. Sekali lagi saya berpesan kepada rekan-rekan yang mendampingi juga diurus nanti surat Islamnya dia. Ya, karena nanti untuk proses pernikahan juga dibutuhkan itu. Ya, biar resmi, biar mantap insyaallah taala. Ya, akhir kita tutup majlis kita. Kita baca akidah sakral, kemudian kita bersama. Ini kebetulan saya cuma siap sekarang memberi Anda hadiah ini. Mudah-mudahan bisa dipakai buat sholat, ya. Karena ini termasuk sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah. Pakai minyak wangi, ya. Cara pakainya pakaikan sedikit, diusap di tangan, lalu digosok ke badan sambil baca sholawat kalau hafal. Diusap sementara nanti baca salawat aja Allahumma salli ala Muhammad insyaallah saya hadiahkan buat Anda ya dalam berkah insyaallah. Baik, kita baca bila sakral nanti kita tutup dengan bersalamat insyaallah. Ikhwan rahimakumullah, saya sekadar mengajak kepada ikhwan bagi Anda yang mungkin ya untuk kita mengikat persaudaraan kita dengan Al-Ah Ahmad Budianto, bagi ikhwan yang barangkali ya punya sesuatu yang indah yang bisa dipakai untuk ibadah, bisa kita salurkan untuk beliau ya, biar beliau merasa lebih nyaman ibadahnya insyaallah lebih lancar.
Mungkin bisa dititip lewat rekan-rekan yang ada yang mungkin punya sarung, punya pakaian yang baru, yang bagus lah, diberikan insya Allah. Tahabu kata Rasulullah, saling membagi hadiahlah kamu akan saling cinta insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Amantu bisyari'ah wa saddaqtu bisyari'ah. In kuntu qultu syai'an khilafal ijma'i wa raja'tu anhu wa tabarra'tu min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Allahumma u'minu bima ta'lamu annahu al-haqqu indak wa ubdu ilayka mimma ta'lamu annahu al-batilu indak. فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أفني بها أمري. لا إله إلا الله